Today's first lesson is taken from the book of Genesis chapter 1 verses 24 to 31. Genesis chapter 1 verses 24 to 31. And God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds, the livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals each according to its kinds." And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." Then God said, "I gave you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it. I gave every green plant for food." And it was so. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Amen. Here ends the first lesson. Today's second lesson is taken from Paul's second letter to Corinthians, chapter 12, verses 1 to 10. 2 Corinthians, chapter 12, verses 1 to 10. I must go on boasting, although there is nothing to be gained. I will go on to visions and revelations from the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to third heaven, whether it was in the body or out of the body. I do not know. God knows. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, was caught up to paradise and earth, invisible things, things that no one is permitted to tell. I will boast about a man like that, but I will not boast about myself, except about my weakness. Even if I should choose to boast, I would not be fool, because I would be speaking the truth, but I be so no one will think more of me than is warranted by what I do or say. Or because of these surpassing great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I plead with the Lord to take it away from me. But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all more gladly about my weakness,
so that Christ's power may rest on me. That is why, for the Christ's sake, I delight in weakness, in results, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Here ends the Bible essence. Now, our Mandala member, Mr. Cherian Matthew, will give a brief report of the Mandalam held at Tiruvalla. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി രഞ്ജിത്ത് ഉമ്മൻ ജോൺ അച്ഛൻ, അസിസ്റ്റന്റ് വികാർ ബിൻസു പിലിപ്പച്ചൻ, യൂത്ത് ചാപ്ലൈൻ ടോം ജോൺ അച്ഛൻ, ഇടവക ചുമതലക്കാർ, കൈസാന സമിതി അംഗങ്ങൾ, സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 17, 18, 19, 20 തീയതികളിൽ നടന്ന മണ്ഡലം മീറ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്നിലുള്ള കർത്തവ്യം. മലങ്കര മർത്തോമ സുറിയാനി സഭ പ്രതിനിധി മണ്ഡല യോഗവും സ്പെഷ്യൽ മണ്ഡല യോഗവും 2024 സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ 20 വരെ തിരുവല്ല ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മർത്തോമ വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്ത സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. 17 രാവിലെ 8 മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. 10 മണിക്ക് പാട്ട്, ആരാധന എന്നിവയോടെ ആരംഭിച്ച യോഗത്തിൽ അഭിമന്യ മാത്യൂസ് മാർ സെറാഫിം എപ്പിസ്കോപ്പ ധ്യാനപ്രസംഗം നിർവഹിച്ചു. ആകെയുള്ള 1485 അംഗങ്ങളിൽ 1031 പേർ ഹാജരുള്ളതിനാൽ കോറമുണ്ടെന്നും യോഗം ക്രമീകൃതമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും അധ്യക്ഷൻ തിരുമേനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സഭാ സെക്രട്ടറി റവറൻ എബി ടി മാമൻ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തി. റിപ്പോർട്ട് വർഷത്തിൽ നിര്യാതരായ വിവിധ വ്യക്തികളെയും വയനാട് ദുരന്തത്തിൽ ഇരയായവരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സഭാ സെക്രട്ടറി അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് അഭിമന്യ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിർവഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലയോഗ തീരുമാന പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച സത്തന കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് മെത്രാപ്പൊലീത്ത അവതരിപ്പിച്ചു. സഭാ സെക്രട്ടറി 2023-24 വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, വരവിലവ് കണക്ക് എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചു. സഭാ ട്രസ്റ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻസിൽസ് കറിയ സപ്ലിമെൻ്ററി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് അനുമതി തേടി. ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം സപ്ലിമെൻ്ററി ബഡ്ജറ്റ് യോഗം അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്ന് 3 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ പഠനാനുസൃതം നൽകിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലം സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി. ഭരണഘടന 137 വകുപ്പ് പ്രകാരം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനും സഭയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി ഒരു കമ്മീഷൻ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സിനഡ് രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീട് റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ സമർപ്പിച്ച വിവിധ ഭേദഗതികൾ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അവതാരകർ പിൻവലിച്ചു. അഭിമന്യ മാത്യൂസ് മാർ മക്കാരിയോസ് എപ്പിസ്കോപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥന, അഭിമന്യ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ ആശീർവാദം എന്നിവയോടെ 7:30 PM ഒന്നാം ദിവസത്തെ യോഗം സമാപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 18 രണ്ടാം ദിവസത്തെ യോഗം രാവിലെ 9:30 അഭിമന്യ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു. പാട്ട്, അഭിമന്യ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എപ്പിസ്കോപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നിവയോടെ ആരംഭിച്ച യോഗത്തിൽ ആദ്യ ദിനത്തിലെ മിനിറ്റ്സ് വായിച്ച് ഭേദഗതികളോടെ അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്ന് 10:10 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾക്കായുള്ള സ്പെഷ്യൽ മണ്ഡലയോഗം ആരംഭിച്ചു. കുറവുള്ളതിനാൽ യോഗം ഭരണഘടനാനുസൃതമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി അധ്യക്ഷൻ പ്രസ്താവിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഭേദഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് വിശാലമായ ചർച്ചകൾ പിന്നീട് നടന്നു. എപ്പിസ്കോപ്പായിക്ക് 80 വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ സ്വയമേ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എപ്പിസ്കോപ്പൽ സിനഡ് കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പിൻവലിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളിന്മേൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ 7:10 PM സമാപിച്ചു. അഭിമന്യ ഗീഗോറിയോസ് മാർ തെഫോനോസ് എപ്പിസ്കോപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥന, അഭിമന്യ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ ആശീർവാദം എന്നിവയോടെ രണ്ടാം ദിനത്തെ യോഗം സമാപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 19 മൂന്നാമത്തെ ദിനം രാവിലെ 7:30 തിരുവല്ല സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അഭിമന്യ സക്രിയമാർ അപ്രയം തിരുമേനി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. തുടർന്ന് പള്ളിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സജീവ സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച 26 വൈദികർക്ക് യാത്രയയപ്പും സഭയുടെ വിവിധ അവാർഡുകൾ നേടിയവർക്കുള്ള അനുമോദനങ്ങളും നൽകി. 10:10 അഭിമന്യ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്പെഷ്യൽ മണ്ഡലയോഗം ആരംഭിച്ചു. അധ്യക്ഷൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം മുൻ ദിവസത്തെ മിനിറ്റ്സ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഭേദഗതിയിലൂടെ അത് പാസാക്കി. തുടർന്ന് ഭരണഘടനയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭേദഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്തു. മണ്ഡലത്തിലെ ഇടവക പ്രതിനിധികളുടെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം 20 നിന്നും 33 ഉയർത്തിയ വകുപ്പ് 77. സഭാ കൗൺസിലിൽ സഭയുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം സഭാംഗങ്ങളായി തീർന്നിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം 2 നിന്നും 5 ഉയർത്തിയ വകുപ്പ് 164B. മെയ് മാസം അവസാന തീയതിക്ക് മുൻപായി വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, വരവിലെ കണക്ക്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബഡ്ജറ്റ് എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം സെക്രട്ടറി, ട്രസ്റ്റികൾ എന്നിവർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അവരുടെ മേലുള്ള നടപടികൾ
എന്നിവ വിശദമാക്കുന്ന വകുപ്പ് 340, കളർ രജിസ്റ്റർ രൂപീകരണം വകുപ്പ് 366 എന്നിവ പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ചിലതാണ്. സഭയ്ക്ക് പൊതുവായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അടുത്ത മണ്ഡലയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സഭാ കൗൺസിലിനെ യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് മിനിറ്റ്സ് വായിച്ചു ഭേദഗതികളോടെ പാസാക്കി. അഭിയന്ന ജോസഫ് മാർ ഇവാനിയോസ് എപ്പിസ്കോപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥന, അഭിയന്ന മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ ആശീർവാദം എന്നിവയോടെ രാത്രി 12:30 മൂന്നാം ദിവസത്തെ യോഗം സമാപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 20 രാവിലെ 4ാം ദിവസത്തിലെ സമ്മേളനം അഭിയന്ന തിയോഡോഷ്യസ് മർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ രാവിലെ 9:30 ആരംഭിച്ചു. അഭിയന്ന മാത്യൂസ് മാർ സറാഫിം എപ്പിസ്കോപ്പായുടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ച യോഗത്തിൽ മിനിറ്റ്സ് വായിച്ചു അംഗീകരിച്ചു. ചർച്ചകളെ തുടർന്ന് സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, വരവിലു കണക്ക് എന്നിവ യോഗം പാസാക്കി. 2024-25 വർഷത്തേക്കുള്ള സഭയുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ബഡ്ജറ്റ് സഭാ സെക്രട്ടറി ആൻസിൽ സക്രിയ അവതരിപ്പിച്ചു. വയനാട് ദുരന്തബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള സഭാ പദ്ധതി ബഡ്ജറ്റിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മണ്ഡലം അനുമതി നൽകി. ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം 186.85 കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് യോഗം പാസാക്കി. ഉച്ചയ്ക്ക് മതനിരപേക്ഷതയും മാറുന്ന സാമൂഹിക പരിസരവും എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനത്തിന് കൺവീനർ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോൺ ഫിലിപ്പ് നേതൃത്വം നൽകി. തുടർന്ന് UK യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പഠനഘടന അഭിയന്യ ജോസഫ് മാർ ഇവാനിയോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ അവതരിപ്പിച്ചു. ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ഭേദഗതികളോടെ യോഗം അത് അംഗീകരിച്ചു. സഭയുടെ കോളേജുകളെ ഓട്ടോണോമസ് പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന ആശയം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും അവയുടെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് സൊസൈറ്റി ട്രസ്റ്റ് എന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ പഠനം നടത്തി അടുത്ത മണ്ഡലയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ നിർദ്ദേശത്തിനെ തുടർന്ന് കൗൺസിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം പിൻവലിച്ചു. മർത്തോമ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന ആശയം സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കോളേജുകളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തി അടുത്ത മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം സഭാ കൗൺസിൽ പിൻവലിച്ചു. വാളകം വസ്തു കൈമാറ്റം, പഴയ സഭ ഓഫീസ് പൊളിക്കുക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രമേയങ്ങൾ മണ്ഡല ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഭാ കൗൺസിൽ പിൻവലിച്ചു. ഭരണഘടന 113 വകുപ്പ് പ്രകാരം നൽകിയിരുന്ന 2 പ്രമേയങ്ങളും ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അവതാരകൻ പിൻവലിച്ചു. സന്ദർഭോചിത വിഷയത്തിൽ പുതിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സഭാ കൗൺസിലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഉപസംഹാരം, കൃതജ്ഞത എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം മിനിറ്റ്സ് വായിച്ച് പാസാക്കി. പ്രാർത്ഥന, അധ്യക്ഷൻ്റെ ആശീർവാദം എന്നിവയോടെ 8:30 PM 2023-24 മണ്ഡലയോഗം സമാപിച്ചു.